समुंद शाह सुल्तान गिरहा से ती मालतन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरै। धरती तन होए अंबर सब्बे दुख मुके सच्चे पातशाह जी हथ बन दे मत्था टेक दे तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी हेठा चानण दा दरिया वगे उत्तों मेहर दा बरसे मेघ बाबा जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी उत्थे अज भी वरते देग बाबा। पार नानक सब थां एक ओंकार नानक नानक पार नानक सब थां एक ओंकार नानक। तू नूर दा फुटदा चश्माए तू रोशनियां दी रेखाएं एक तेरा ही दरबार सच्चा बाकी सब भरम भुलेखाए तेरा शब्द सुना वैराग होवे तन मन दे बदलन वेग बाबा। पार नानक सब थां एक ओंकार नानक नानक पार नानक सब थां एक ओंकार नानक। तेरी दीद जिहा प्रसाद नहीं तेरे बंके लोयण दंत रसाला सोहणे नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोने की टाला तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं तेरी दीद जिहा प्रसाद नहीं। सरबत दा भला सिखाया तू कोई घाट नहीं कोई वाद नहीं। वाइजी पापा जी कहने गुरु साहिब ने सिखा रख सकते तू केंद्र बिंदु ब्रह्मंड दा तू सिरजी सारी खेड बाबा जदों पाया 10वां जामा तू हत्थां विच फड़ लई तेग बाबा। पार नानक सब थां एक ओंकार नानक नानक पार नानक सब थां एक ओंकार नानक पार नानक सब थां एक ओंकार नानक पार नानक सब थां एक ओंकार नानक।
गुर सिक्खी सो थान पालिया, गुर सिक्खी सो थान पालिया। लै धूर मुख लावा, धूर मुख लावा जिथे जाए बहे मेरा, सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे जिथे जाए बहे मेरा, सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे गुर सिक्खां की काल थाए पई, गुर सिक्खां की काल थाए पई। जिन्हार नाम ते आवा, नाम ते आवा जिथे जाए बहे मेरा, सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे जिथे जाए बहे मेरा, सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे जिन नानक सतगुर पूजिया, जिन नानक सतगुर पूजिया। तिन्हार पूज करावा, पूज करावा जिथे जाए बहे मेरा, सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे जिथे जाए बहे मेरा, सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे सा धरती पई हरे आबुली, सा धरती पई हरे आबुली। जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। से जंत पाए हरि आवले, से जंत पाए हरि आवले। जिन मेरा सतगुर देखिया जाए, जिन मेरा सतगुर देखिया जाए। सा धरती पाई हरे आबुली, सा धरती पाई हरे आबुली। जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन पिता तन तन कुल। तन तन सो जननी जिन गुरु जणिया माए, तन तन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। सा धरती पाई हरे आबुली, सा धरती पाई हरे आबुली। जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, जिथे
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿੰਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿੰਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਾਈ ਹਰੇ ਆਵਲੀ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਾਈ ਹਰੇ ਆਵਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੀ ਪੈਰ ਥਿਰਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਝੋਂ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਾਝੋਂ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਾ ਮਾਲਕਾ, ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ।
ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਟ ਕੇ ਨਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਟ ਕੇ ਨਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ। ਕੱਟੀ ਜਾਏ 84 ਮੇਰੀ ਪਵੇ ਮੇਰ ਦੀ ਜਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਸੇ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਸੇ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਵੇ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਬਚਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਚੜਿਆ, ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਚੜਿਆ, ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਔਗਣ ਹਾਰ ਨਿਮਾਣੇ ਤਾਈ, ਔਗਣ ਹਾਰ ਨਿਮਾਣੇ ਤਾਈ, ਹਾੜਾ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨੀ ਸਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨੀ ਸਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਦਰ ਨੀ ਛੱਡਣਾ ਭਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਨੀ ਛੱਡਣਾ ਭਾਵੇਂ, ਝਮਕਾ ਮਾਰ ਪੁਜਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਬ ਜਲ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾ। ਅਬ ਜਲ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹੀ ਜਹਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਹੀ ਜਹਾਨੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ,
मेरा राखा सबनी थाई। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चरना दे नाल जोड़ के रखी, बुरे कमां तो मोड़ के रखी। ओ चरना दे नाल जोड़ के रखी, बुरे कमां तो मोड़ के रखी। लाभ चितावली वाले उत्ते अपनी सारी संगत उत्ते नजर मेहर दी पाई। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। हर बंदे दी आवाज विच ओ आप बोलदा, हर पंछी दी परवाज विच ओ आप बोलदा। हर बंदे दी आवाज विच ओ आप बोलदा, हर पंछी दी परवाज विच ओ आप बोलदा। हर रूह विच मौजां माणदा, हर रूह विच मौजां माणदा। मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा। मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा। मेरा बाबा नानक, मेरा बाबा नानक, मेरा बाबा नानक, मेरा बाबा नानक, मेरा बाबा नानक। की राजा की भिखारी ओदी सारियां दे नाल यारी। भिखारी ओदी सारियां दे नाल यारी, ओनू मिल जांदा अपने चों जिने अंदर झाती मारी। साडी सोच ते रमज पछाणदा,
क्यों गल जाएगा ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੋਵਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ
ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਾਗਿਆ ਭਗਤਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਾਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਭਗਤਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਾਗਿਆ ਭਗਤਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਾਗਿਆ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਦੈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਬਣ, ਜੇ ਸੋ ਵਰਿਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀਤਾਂ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਧੂੜ ਸਕੇਰ ਕੈ ਕੁਰੀਆਂ ਬੰਦੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ
कोई 60 साल, कोई 70, कोई 80 साल, कोई 90 साल। बापू जी 92 साल के 90 साल के होके गए। अंत गुरु के प्यार वाले वो संसार तो जाना ही पैदा है। ते खेड वाहिगुरू ने इदां दी बनाई है, ते वाहिगुरू ने खेड इदां दी बनाई है जिहड़ी मौत है। वाहिगुरू कहता जा तेनू धन दौलत दित्ती, तेनू घर बार दिता, धीआ पुत्र दिते है, इन्हां विच ही लगा। बंदा अपनी माया दे विच ही खचत रहिंदा, बुढ़ा हो जाता है इंसान। दसो किहड़े बंदे दे अब तक काम मुके है? तुहाडे विच भी इन्ने बजुर्ग बैठे है। बजुर्ग कई बार कह दिंदे आ धीआ पुत्र विआह लईए बाबा जी, कबीलदारी क्यों लईए, असीं अपने फिर नाम जपांगे। पर कई बार इन्हां दे बजुर्ग देखे है जिन्हां दे पोते पोते भी हो जाते हैं, नाम तो उन्होंने कोई नहीं चेते रहता वाहिगुरू का। जो उन्होंने पूछिए बापू जी बेबे जी हम नहीं जपते, वो कह देते हैं अजे जिम्मेवारियां मुक्तियां ने साडियां, काम भी कदे मुकदे बंदे दे। एक दिन बंदा मुक जाता हुंदा, मरण तो बाद भी आप कह देंगे जे फलाना बंदा होंदा ना, लै आ काम ने आए करा देना, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਵਾਨ ਵੀ ਹਜੇ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਆਸਾਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਕੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਤੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾੜੀ ਭੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਕੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗਾ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਭੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੈ ਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਣਾ ਥੋੜਾ, ਦਿਲ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਣਾ ਥੋੜਾ, ਦਿਲ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਣਾ ਥੋੜਾ, ਦਿਲ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਨਿਤ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੌੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ। ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਛਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ, 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਰਨ ਗਗਨ ਟੁੰਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਰਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਿਰਨ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗਿਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆਈ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਹਿਰਨ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜੂ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਮਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਮਰਨਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰਦਿਸ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ। ਇੱਕ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਵੀ ਮੱਛਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸੂਗਾ, ਤੇ ਸੱਪ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਊ? ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਟਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਟਲਿਆ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਉ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੌਤ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ 7-8 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ। ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਸੁਬਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣੀ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5-6 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਤੇ, ਨਾ
ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ। ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਲੰਘਣਾ ਸੱਪ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੇੜੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਛਕ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ, ਟੋਕਰੀ ਚ ਪਾਏ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇਤ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੱਛਕ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਰਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਕੋਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਛਕ ਨਾਗ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰਦਸ਼ੈ, ਬੇਖਮ ਥਾਨ ਬਸਮ ਤੁਝੈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਮਰਣੰ ਕਦਾਚੈ, ਗੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਕੱਛਕ ਨਾਗ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸੁੰਘਿਆ, ਸੁੰਘਦੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਣਨਾ, ਮਸਨਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਰੜਕਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਤੋਂ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀ ਛੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਓ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਕਲੀ ਮਾਏ
खालसा साहब जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਚੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤੋਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਜੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਪੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਕੇ ਗਏ ਕੀਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਲਵਾਏ ਸਿੱਖੀ ਸਰ ਕੀ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਤੁਲਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਸੂਮ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਿਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸੁਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੰਦਿਆ ਵੈ ਤੇਰਾ ਉਨਕਾ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਵਾਲੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਵਿਦਾਨ ਦਾਨ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौंके झंडे जी बोलो जी। सिखा का मन नीवा मत उचे मत पत के रखे आकाल पर पैगुरु हे पांदे सदा साईं अवतार जी श्री ननकाना साहब 50 साल गुरुद्वारे गुरधामां दे जन तो खालसा पंथ नूं छोड़िया खुले दर्शनदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिओ के मान पूंजी आखिरी लिखिया कीर्तन जी सतगुरु जी पिछले दिनों के संसार यात्रा पूरी करते हुए श्वासां की पूर्ति करके सतगुरु जी अपने चरणों में जा बरादे सन। उन्होंने विरक अठवां वेले धन धन साहिब सुग्रंथ प्रमाणित करनी 6 कोड़े 900 पाठ जी के अरदास करना उत्तम करना सतगुरु जी बड़ी सुनी बाणी का भाव कीर्तन का भाव सतगुरु जी मूइयां विचारों का भाव विछड़ी आत्मा को बख्शे करना विछड़ी आत्मा को करना है वास बख्शे करना पिछले परिवार को पढ़ाना तक बख्शे करना समूह संतान भगवान को अरदास की जाती है कि सतगुरु जी सलाह कीर्तन को दुनिया में भेजते हुए कई भुलां चुका हो जाने भुलां चुका की माफी बख्शते हुए करना है वास बख्शे करना इसे मिलकर सतगुरु जी महापुरुषों वालों आप जी को सुंदर पोशाके चंदोआ साहब लाला साहब पेश किया गया अंगीकार करने चढ़ी कला करने हरना फतेह करनी बख्शन दातों विचों कृतज्ञता प्रसादी जी से कहा जाए को बुलाओ तो हो गया सी प्रसाद सारा संत के रसी लेख हो गई जोश के आदर कृतन नाम जी कला जनाब दे वरते नूर संतान पहले प्रभुता मान लगे आ रही करती कला तेरे पानी वाहिगुरु जी का खालसा लगा पे अकाल की तवाय चढ़ायो सासिकल को गुरु गुरु ग्रंथ जी मान्या जोगा कुल भोजा राज करेगा खालसा
ਸੁਬਾਨੀ ਆਪਕੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੇਵ ਨਿਵਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੌਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਡਕ ਰਹਿਆ ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਹੋ ਬਲਿਹਾ ਭਾਏ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜੇ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇੱਕ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਸਾਖ ਸੁਖ ਸਾਖੋ ਲਖਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਬਿਨ ਗੁਨਾਰ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਬੈਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਅਰਜਨਾ ਹਰ ਲਾਹ ਤੈਨ ਹੋ ਪਰਵੈਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸੈਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮੀ ਹੋ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਜਮਾ ਬਖਸ਼ਾਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦੇ ਪਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲਕਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਬੜੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਗੱਤੇ ਲੱਗੀ ਚਾਹੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੀ ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਕਨ ਦੱਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਟੰਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਬਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। 5 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। 2 ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਆਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਬੜੀ ਕਾਇਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਰਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਬਾਂਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੇਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਰੇਪੁਰ। ਆਓ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਜੋ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 9 ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਦਸਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੌਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10-12 ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਮਗੀਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਭਾਣਾ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਆ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਾਰ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਸਰਦਾਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਾਪੀ ਦੱਬ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ, ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗਟ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਾਈ ਫੜਨ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਟ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु की साची वाली सत्संगत जी, साढ़े दरमियान सरदार बचतर सिंह जी गैर कानून साहब, जो कि पहला फौज की बड़ी बड़ी सेवा करके आए, बाद जो स्थान बने सत्संग जी उन्होंने रहन में बहुत वधिया ढंग नाल उन्होंने देख रेख करके इस बात को बनाया। धन्यवाद है परिवार वालों। कुछ सेवा भेजी गई गुरुद्वारा पिंड गढ़ा, गुरुद्वारा साहब पिंड गढ़ा 5500 रुपया, गुरुद्वारा साहब गोस्तार
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਲ ਸਾਹਿਬ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1100 ਰੁਪਈਆ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਮਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। जिस तरह गुरबाणी सानू समझाती है कि क्या जानना कब मरेंगे, कैसा मरना होए, इस तरीके बचपन भी जाते हैं लोग, जवानी भी जाते हैं, बुढ़ापे जाना ही होता है। पर जब असीं अज सरदार फकीर सिंह जी संघर्षमय जिंदगी तकरीबन 90 साल का लेखा जोखा करते हैं तो मैनू बचपन के याद आते हैं जब 9-10 किलियां के मालक होने के बावजूद इन्हों मजदूरी करनी पैंदी सी, क्योंकि ये पिंड सारा कलम का मारिया होया सी। सलेमपुर वाली जमीन का मुकदमा चलता सी। अखीर लोगों की किस्मत जागी। 77-78 अकाली सरकार बनी। अकाली सरकार ने सारे पंजाब पंजाब पैकेज डील प्रॉपर्टी एक्ट बना के खाली पईयां गवर्नमेंट दी जमीन गरीबां नूं अलाट कीतियां सिर्फ 100 रुपये उत्ते किला ते नाल 26 रुपये क्विंटल वाला जिप्सम 6 रुपए क्विंटल नूं दे के सारा कलर 2-4 सालां च मुकाता ते लोकां दी जिंदगी दे विच इनकलाब आ गया। उस रस्ते ते इनकलाब दे उत्ते चल रहा सरदार फकीर सिंह लैंडलॉर्ड बने। मजदूर तो जिंदगी बदल के ट्रैक्टर वाले, स्कूटर वाले, पक्के मकान वाले बने। एक बात जदों मैं फिर अपने बचपन में देखता कि उस परिवार के मैंबर ने जिन्हों के मुखी साहब धर्मनाम जी हुए सी, साहब मगर सिंह हुए सी, सरदार गजारा सिंह हुए सी, ये उन्होंने भतीजे सी। ते साडी 5 पिंडां दी पंचायत हुंदी सी ते मौका मिलिया मेरे फादर साहब नूं एक बार 57 दे विच ये 5 पिंड इकट्ठे सी ते 5 दा सरपंच उन्हां नूं बनाउणा। इन्हां
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖਮਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਵਡਾਇਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਤਾ ਚਾਚੀਕਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 माता की आसीस पूता माता की आसीस माता की आसीस पूता माता की आसीस निमख ना बिसरो तुमको हर हार निमख न बिसरो तुमको हर हार सदा पजो जगदीश पूता माता की आसीस माता की आसीस पूता माता की आसीस जे सिमरत सब किल विख नासे इतरी होए उदारो जे सिमरत सब किल विख नासे इतरी होए उदारो सोहार हार तुम सद जापो जाका अंत न पारो सोहार हार तुम सद ही जापो जाका अंत न पारो जाका अंत न पारो पूता माता की आसीस माता की आसीस पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हार निमख न बिसरो तुमको हर हार सदा पजो जगदीश पूता माता की आसीस